सगली तजी लियो भीख बैराग। कहो नानक सुन रे मना, ते नर माथे भाग। जे माया ममता तजी, सब ते भयो उदास। कहो नानक सुन रे मना, ते घट ब्रह्म निवास। जे प्राणी हऊँ मैं तजी, करता राम पछान। कहो नानक वह मुकुत नर, एह मन साची मान। कहो नानक वह मुकुत नर, एह मन साची मान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु गरीब निवाज, जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन और पवित्र गुरगोद विच अज आपां कौम दे महान शहीद धन धन बाबा दीप सिंह जी तिन्हां दा जन्म दिहाड़ा, तिन्हां दी आमद आपां मना रहे हां। सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की बख्शिश सदका समुचे माझे ते गुरदासपुर दे नौजवानों दे वल्लों रल मिल के उद्यम उपराला किया है। सतगुरु जी बख्शिश किरपा करन। सो पावन गुरबाणी दी आरंभता ते इतिहास दी आरंभता तो पहलों समुचियां संगतां नूं धन धन बाबा दीप सिंह जी तिन्हां दे जन्म दिहाड़े दियां तिन्हां दी आमद दी आप संगत नूं बहुत बहुत वधाई होवे। सो आओ जिथे आपां धन बाबा दीप सिंह जी दे समुचे जीवन इतिहास वल नज़र मारन की कोशिश करनी है, उत्थे नाल ही आपां लड़ीवार धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी तिन्हां दी पावन बाणी 9वें महल्ले दे सलोकां नूं गुरु बख्शिश सदका आपां विचार करते आ रहे हां। क्योंकि अप्रैल महीने दे विच धन गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी का जो पावन महान 450 साला सारिया संगतां ने बड़ी अथाह शरधा भावना दे नाल मनाउणा है। सो आओ गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह किरपा कर रहे ने। जेह विखिया सगली तजी, लियो भेख बैराग। कहो नानक सुन रे मना, तेह नर माथे भाग। सतगुरु जी किरपा करते ने कि हे मन, उस इंसान दा दुनिया दे विच आउणा सफल है ते उहदे बहुत ते उत्तम ते श्रेष्ठ ते वड्डे भाग ने किहदे, जेह विखिया सगली तजी। विखिया कोई एक प्रकार दी नहीं, बेअंत रूपां दे विच विखिया है। विखिया तो भाव माया, ते माया केवल ये नहीं भी जिहड़ी आपां मेहनत करके कमाउने हां। ये तो एक साडी तुहाडी उपजीविका है जिहदे नाल परिवार ते आपो अपना खर्चा चलता है। मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह ने माया तो कोई मुक्त नहीं, माया बिना किसी का नहीं सरना, वो गल वखरी है। अगला कहता लो जी बाबे कथा कर दे, इन्नी माया बन जाती। तो मैं बेनती करना होना, इत्थे सारे माए कमाउण आए ने डॉलर, इत्थे कोई हजूर साहब की यात्रा नहीं आया, क्षमा करियो।
इस वास्ते जो बंदा पंजाब की धरती ते अपने घरों चंडीगढ़ पहुँचता है, पासपोर्ट बनाने बारे जो सोचता है ना, उदों मन में यही ख्याल होंदा है बाहर जावांगे, अपनी वधिया जिंदगी अपने परिवार की वधिया ढंग दे नाल जिंदगी बतीत होवेगी। गोरे अंग्रेज उतों भजा के हिंदुस्तान ने बड़ी वड्डी गलती की है। आ जिहड़े काले बूथां वाले ते काले मनां वाले जिहड़े हुण काबज होए ने, जिन्हां नूं तुसीं 5 साल तो बाद उदों बाद फिर भुल जाते हैं, फिर नवें तैयार कर लेंदे ने। हुण ये मेरा विशा नहीं, मैं तां बेनती कर रहा कि जिहड़ी दुनियावी माया है, ये माया एक तरह की साडी तुहाडी गुजरान है। दौले शाह फकीर गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी नूं मिलदा है, क्योंकि कई दफ़ा जो आपां वेखदे हां वो हुंदा नहीं, ते जो हुंदा है वो तुसीं वेखण दी समर्था तुहाडे कोल नहीं हुंदी। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी नूं मिलिया, दूरों नज़र मारी, सोचदा सी भी शायद ये बिल्कुल सादे होणगे। सीस ते कलंगी ते लागे बाज बैठा है, ते नाल सिपा सलार सिपाही सिंह खलोते ने गुरसिख प्यारे। तां बड़ी हैरानगी दे नाल कहिंदा भी ये कोई गुरु नानक दी गद्दी दा वारिश थोड़ी है, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ भी ने, 5 पुत्र गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे हन, 6ਵੀਂ पुत्री है बीबी वीरो। हुण वेख के हैरान होया, एडा वड्डा परिवार ते कहाउंदा फकीर है। तां धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज उहदे दिल दी मन दी तमन्ना जिहड़ी वेदना सी गुरु सब जाणदे सन। वो कहंदा भी तुसीं अपने आप नूं फकीर कहाउंदे हो, तुहाडे कोल माया भी है, तुहाडे कोल पुत्तर भी ने, तुसीं ते सिपाहियां ते राजियां वाली जिंदगी बतीत करदे हो। ते मेरे सतगुरां ने उत्थे दौले शाह फकीर नूं ये गल आखी सी, गुरु साहब ने कहंदे माया गुजरान है, औरत ईमान है। कहंदे माया दे नाल दुनिया दा गुजारा चलदा है, औरत ईमान है। कहंदे नाम हिंदू फकीर ना हिंदू ना मुसलमान है, माया गुजरान है, औरत ईमान है, पुत्र निशान है, फकीर ना हिंदू ना मुसलमान है। जिहड़ा फकीर जिहड़ा रब दा प्यार है ना, वो ना हिंदू हुंदा ना मुसलमान, उहदी कोई जात नहीं हुंदी। ते हुण आपां वेखदे हां जातां दे आधार ते देश विदेशां दे विच गुरुद्वारे उसर चुके ने। जट्टां दा गुरुद्वारा, भापियां दा गुरुद्वारा, रामगढ़ियां दा गुरुद्वारा, एडियां एडियां पूछां लगियां ने। ते फिर कहंदे एक पिता एकस के हम बारक। जिस गुरु दे कोल आके वेखो कीर्तनियां ने कीर्तन कीता, तुहानूं कदे भी दुनिया दे विच रागी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ घेरदा कोई नहीं मिलूगा, कोई भी, क्योंकि उन्होंने कीर्तन किया, तुहानूं बाणी सुनाई है, मालक की सिफत सलाह की है। पर जदों तुहानूं उस कीर्तन के शब्द नूं, जदों कोई प्रचारक उन्होंने इतिहास तां शब्द रूप विच जदों तुहानूं बयान करके दसूगा, कीर्तनीय का कदे नहीं विरोध होंदा, विरोध हमेशा प्रचारक का ही होएगा, क्योंकि उन्हें कुंडियां खोल के जो सामने रखनिया ते पर हर एक दे वस की बात नहीं हुंदी। आपां जिहड़ी बेनती कर लगे सां, सतगुरु कहंदे माया गुजरान है, औरत ईमान है, पुत्र निशान है, ते फकीर ना हिंदू ना मुसलमान है। रब दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ जातिवाद विच नहीं तुसीं वंड सकदे, ਜਿਹੜੇ रब की बंदगी करते ने। ते फिर उस दौले शाह फकीर नूं, दौले शाह जिहड़ा बाहरों फकीर बनिया सी, अजे अंदरों नहीं सी, मेरे सतगुरां ने इक्को बचन दे नाल उहनूं बिल्कुल सीधा कर दिता। जिहड़े उहदे मन दे विच विंग बलावे सन, जिहड़े भरम सन, क्योंकि भरम के परदे सतगुर खोले। सो आओ जिथे अज आपां बाबा दीप सिंह जी का पावन जन्म दिहाड़ा आमद मना रहे हैं। गुरुआं दे प्रकाश पुरब हुंदे ने, जिहड़े शहीद हुंदे ने उन्हां दे जन्म दिहाड़े। जन्म कोई माड़ी गल नहीं भी जन्म दिन कहना, जन्मदिन कहना भी कोई माड़ी गल नहीं, क्योंकि जम्मिया भगत पूत गोबिंद का बाणी विच भी बचन आए ने। ते जदों आपां गुरबाणी नूं पढ़दे हां, मेरे सतगुरु जी कहंदे नह शीतलं चंद्र देवै, न शीतलं बावन चंदनै,
ਨਹਿ ਸੀਤਲੰਗ ਸੀਤ ਰੁਤੇਣ ਨਾਨਕ ਸੀਤਲੰਗ ਸਾਧ ਸਵਜਣੈ। ਭਾਵ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਚੰਦਰਮੇ ਦੀ ਠੰਡ, ਚੰਦਰਮਾ ਠੰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਰਨਾਂ, ਚੰਦਰਮੇ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਨਹਿ ਸੀਤਲੰਗ ਚੰਦਰ ਦੇਵੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਿ ਬਾਵਨ, ਬਾਵਨ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟਾ, ਚੰਦਨ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੰਦਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਠੰਡਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਠੰਡਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਵਨ ਭਾਵ ਚਿੱਟਾ ਚੰਦਨ ਠੰਡਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿ ਸੀਤਲੰ ਸੀਤ ਰੁਤੇਣ, ਇੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਠੰਡ, ਰੁੱਤ ਵੀ ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਸੀਤਲੰਗ ਸਾਧ ਸਵਜਣੈ, ਜਿੰਨੇ ਠੰਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸਵਜਣੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1682 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਪਿੰਡ ਪਹੁਵਿੰਡ, ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਭਗਤਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਉਣੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਤੁਰਿਆ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ 11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰੀ ਆਵੇ, ਇਹ ਹੀ ਆਖਿਆ ਮਾਲਕ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਔਲਾਦ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਧੀ ਆਵੇ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੇ 50 ਜੋੜ ਲੈਣੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ 2-2 ਕਿਲੋ ਸਿਓ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਨਮਤ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਧੀ ਆਵੇ, ਬਸ ਮਾਲਕ ਜੀ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ। ਭਾਵੇਂ ਧੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਦੀਪਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨਾ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖਣੀ, ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ 22 ਵਾਰਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਸੰਚੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸੰਚੀ, ਐਦਾਂ ਸੰਥਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਨਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਸੰਥਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸੰਥਿਆ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਪਾਠ ਸਿੱਖ ਲਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਭਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਂਭੀ ਰਹੇਗੀ।
ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਦੀਪਾ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਸੰਥਿਆ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਣੀ, ਤੇ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਆਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਦਲੇਰ ਮਰਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਹੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛੱਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਸਿਰੇ ਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਲੰਬਰਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਝੂਠੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਝੂਠੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ 2 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਦਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛੱਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛੱਪ ਖਲੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੂੜ ਫਿਰੈ, ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਤੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੂਤੀ ਬੋਲੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ, ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਰੇਤ ਪਾਈ ਗਈ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਕਾਰ ਸਤਕਾਰ ਯੋਗ ਨੇ, ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਹੀ ਮੈਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਐਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਤੇ ਅੱਜ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਮ ਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਉੱਥੇ ਮੰਜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਰਹਿ ਕੇ, ਭਾਵ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵੀਰ ਰਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪਾ ਜੀ ਭਾਵ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪਦਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਨਾ,
13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸੀ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਿਸਾਖੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਦੀਪੇ ਨੂੰ ਚੇਟਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪਹੁਵਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਉਥੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਲਗਭਗ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਤੇ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮਾਹੌਲ, ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੀਪਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦੀਪਾ ਤੇ ਦੀਪ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਪਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਦੀਪ, ਦੀਪ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਸਿੱਖੇ ਨੇ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਯੋਧੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਸਿੱਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨਿਪੁੰਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਤਕੇਬਾਜ਼ੀ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਜੌਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਤਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਈਗੋ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜੋੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਵੀ ਰੱਖ ਆਊ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਈਗੋ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀ। ਅਨਲ ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਲਹਿਰ ਮਏ ਉਦਦ ਜਲ ਕੇਵਲ ਜਲ ਮਾਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਬੁਲਬੁਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਰਗੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਰਹੋ ਇੱਥੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਹੀ, ਮਾਰਚ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜੌਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਭਗਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਦੀਪੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦੀਪੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਗਏ?
ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ? ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਬਾਬਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਂਝੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼। ਉਮਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਉਮਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ 18 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, 20 ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਦੋ 20 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਨੇ। 17 ਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਈ ਜਿਹਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਹ ਸਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਤੇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਨੇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਵੀ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਲਈ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਚੇਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ? ਇਹ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਮਰਾਸੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ। ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਚੇਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਚੇਲੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਚੇਲੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਤਾਵਲੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੋ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਆਓ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟੀ ਜਾਓ। ਪਿਓ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਜੇ, ਚੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਇਹ ਕਰੇ, ਗਲੀ ਜਿਨਾ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ, ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਿਬੱਗ, ਇਹ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਐ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੱਲੇ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ। ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ? ਉਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੁਜਾ ਬਾਂਧ ਭਿਲਾ ਕਰ ਡਾਰਿਓ, ਹਸਤੀ ਕਰੋਪ ਮੂੰਡ ਮੈਂ ਮਾਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਹਾਥੀ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁੱਝੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਾਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਆਵਾਂ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੁਲਾਈਏ ਨਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਉਣ ਬਾਰੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੋਏ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਹ ਸਭ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲੀਲਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋਰਿਓ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੱਲ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਮੈਂ ਤੋਰੂੰਗਾ। ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਸੀ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਲੀਲਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ 14 ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਆਓ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਧਰੋਂ ਪਾਹੂਵਿੰਡ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਵੀ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬੱਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਈ ਅਮਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੰਗ ਪੀ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ, ਚੱਪੂ ਮਾਰੀਏ, ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚੱਲੀਏ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਚੱਪੂ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋਰ ਉਤਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਤਾਂ ਲੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੋਢੇ ਵੀ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਟਣ ਪੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਨਾਰੇ ਸਵਾਹ ਲੱਗਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਨੇ ਗਾਂਹ ਤੁਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਰੱਸੇ ਖੋਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਐਦਾਂ ਹੀ ਚੱਪੂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਦਾਂ ਹੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੂਛਤ ਹੈ ਪਥਕ ਤੇ ਮਾਰਗ ਨਾ ਧਰੈ ਪੱਗ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸਿਉ ਜਾਈਐ। ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਬੰਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਤੁਰੇ ਨਾ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਸੇ ਤਾਂ ਖੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬੇੜੀ ਜਾਂ ਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਤਪ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਚੱਪੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਨੌਕਾ ਬੇੜੀ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਗਲ ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਖੋਲੇਗਾ ਫਿਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ। ਖੈਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਹੋਏ, ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਮੱਖੀ ਤੇ ਮੱਖੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਬਿਦਾਵੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਭਾ ਕੌਰ ਦੇ 5 ਭਰਾ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਾਝੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਲੋ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਰਾਮੇਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਦਾਵਾ ਪੜਵਾਇਆ ਉਹ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਦਾਵਾ ਪੜਵਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਦਾਵਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮੇਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰ ਕਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ, ਭਾਵ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਚ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਾਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਮਿਆਣੇ ਬਿਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਦਾਵਾ ਪੜਵਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਆਓ, ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਦਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰੋਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਅਮਨ ਤੇ ਅਮਾਨ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਰਜ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਲਮਾ ਘੜਨ ਵਾਲਾ, ਸਿਆਹੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾਓ ਪਾਹੋਵਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਾਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
याद करते हैं। तो जदों जाके कहते सिख ने सुनेहा दिता, तो जदों ये गल आखी मैं दमदमा साहब की धरती तो आया तो मैनू भेजिया भी कलंगीधर पातशाह ने है। तो इतिहास ये कहता है बाबा दीप सिंह जी, इंज कह लो जदों किसी नूं मिल के खुशी हुंदी है ना, तो उस समय बंदा खुशी दे विच इन्ना कुछ खुब ते डुब जाता है, उहनूं तो चाह ही नहीं चक्या जाता कि मैं हुण करां की। पर जेड़ा कोई साडे बंदा घर विच आ जाए ते जे उहनूं देख के मन ना खुश होवे, उत्तों तां कवांगे जी आओ जी आया नूं, पर मन ही मन विच बंदा कहंदा कित्थों ये आ गया है, मैं तां अजे रोटी खानी सी ते आराम भी करना सी। पर जिहदे नाल तुहाडा स्नेह होवे ना, तां फिर बंदे नूं पता नहीं चलदा मैं करना की है। इतिहास कहंदे बाबा दीप सिंह जी ने बड़ा चाह कीता, कहंदे मैं वारी जावां घोली जावां, जिन्ना रावां तो आए जे उन्हां रावां तो भी सदके जावां, मेरे गुरु ने सद्या मैनू, मैं तो बड़े लंबे समय तो उड़ीक रहा सा। कहंदे उसे वक्त बाबा दीप सिंह जी ने कमर कसा कीता, तैयारी कीती, रस्ते विच मंजिलां मारदे सफ़र तय करते हुए नाल बेअंत संगतां नूं, माझे दे नौजवानां नूं, रस्ते विच बेअंत मालवे दे नौजवान संगत रूप दे विच इकट्ठे होए ते दमदमा साहब की धरती ते आण पहुंचे ने। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने, इतिहासकार कहते ने जदों सतगुरु सच्चे पातशाह जी इत्थे तैयारी करन लगे ना, ते उस तो पहलों क्योंकि जिहड़ा धीर मल है ना, इहदे कोल भाई बन्नों वाली जिहड़ी बीड़ है, बीड़ तो भाव जिहड़ा स्वरूप है वो इहदे कोल सी। सतगुरां ने ये भी आख्या जाओ धीर मल तो स्वरूप लै आओ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਧੀਰ ਮਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਖਿਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਧੀਰ ਮਲ ਨੇ ਸੀਹੇ ਮਸੰਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਵਾਈਆਂ, ਬੜੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਖਿਜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਧੀਰ ਮਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਇੱਛਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੀਰ ਮਲ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਧੀਰ ਮਲ ਖਿਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤਰਕ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਖੜੋਗੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਆਰਸੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੋ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੋਦਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਿਲਾ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਕਲਮਾ ਘੜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਲਮਾ ਘੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ, ਕਦੀ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 20 ਤੱਕ
ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਸੀ। ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਜੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਾਣੀ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ 1700 ਲਗਭਗ 7 ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣ ਲੱਗਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸੀ ਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਜੇ। ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜੋ ਬੋਲ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਮਾਂ ਘੜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਘੜਨ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਢੋਰ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਿਦਕ ਬਖਸ਼ੋ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਦਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਦਕ ਅਡੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੋਲੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਮੁੜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਰਸਾਓ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹਨ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਮੌਤ ਵੀ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਸੀਸ ਤੁਹਾਡਾ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਲਿਖਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਖਿਅਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਇਹਦੇ ਅਰਥ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੰਢਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ। ਚਾਓ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੋ ਤੋਏ ਸਾਧ ਪਿਰਮ ਕੀ। ਸਾਧ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸਦਰ ਇੱਛਾ। ਕਬੀਰ ਜੋ ਤੋਏ ਸਾਧ ਪਿਰਮ ਕੀ, ਸੀਸ ਕਾਟ ਕਰ ਗੋਏ। ਖੇਲਤ ਖੇਲਤ ਹਾਲ ਕਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ
ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸਦਰ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਸ ਕਾਟ ਕਰ ਗੋਏ। ਗੋਏ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਗੇਂਦ, ਅਰਥ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਨੇ, ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਸੀਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਬਣਾ ਲਾ। ਗੇਂਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਟੀਮਾਂ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਮਾਰਦਾ ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਗੇਂਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਭਾਅ ਤੂੰ ਗੇਂਦ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਾ, ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਵੇ ਠੁੱਡੇ ਠਾਡੇ ਮਾਰੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਵੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨਾ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਵੇ ਤਾਂ ਢੇਰੀ ਢਾਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕੁ ਝਲਕੀਆਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਉਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਵਾਨ ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਠੀਕਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਘੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਠੀਕਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕਰੀਆਂ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਠੀਕਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚਮਕੇਗੀ? ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਘੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਜਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਿੜਕਣਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹ ਚਾਟੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਥੰਧਿਆਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਥੰਧਿਆਈ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਠੀਕਰੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਚਮਕਦੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀ ਚਿਕਿੰਤਾ ਠੀਕਰੀ ਮਾਹੀ, ਤਿਉ ਗੁਣ ਰਹੇ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਜੋ ਬਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਤਾਵੇ, ਸੋ ਹਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਕਮਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਬਤਾਵੇ, ਸੋ ਹਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਕਮਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀ ਚਿਕਿੰਤਾ ਠੀਕਰੀ ਮਾਹੀ, ਤਿਉ ਗੁਣ ਰਹੇ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਜਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਜਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਘਿਓ ਦੀ, ਦੁੱਧ ਦੀ, ਲੱਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੰਧਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਠੀਕਰੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਥੰਧਿਆਈ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਲੱਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਤੇ ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਥੰਧਿਆਈ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ,
ਭਾਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਦੁੱਧ ਜਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਥੰਧਿਆਈ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚਿਣਕ ਥੰਧਿਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੀ ਹੋਈ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਸਾਈਆਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੇ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ ਲਿਓ ਭੇਖ ਬੈਰਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵਿਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਭਾਵ ਵਿਖਿਆ ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਆਪਣਾ ਬਗਾਨਾ ਪਰਾਇਆ, ਤੇਰ ਮੇਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਮਝੋ ਉਹ ਅਸਲੀ ਬੈਰਾਗੀ ਉਹ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਬੈਰਾਗੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਚੇਨ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਰਾਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤੇ ਨਰ ਮਾਥੈ ਭਾਗ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਸੁਣ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ, ਜੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ, ਸਭ ਤੇ ਭਇਓ ਉਦਾਸ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤੇ ਕਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਜਿਹਨੇ ਤਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤੇ ਇਹ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਮਝੋ ਨਿਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਉਮੈ ਤਜੀ, ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵਹੁ ਮੁਕਤ ਨਰ, ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਗੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ। ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਡੂੰਗੀ ਸਾਂਝ ਕੌਣ ਪਾਏਗਾ? ਜਿਹਨੇ ਹਉਮੈ ਛੱਡਤੀ। ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਮਰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਉਮੈ ਤਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਹਉਮੈ ਛੱਡਤੀ, ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਨ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ,
जे मरण तो बाद वापस आ गया फिर दसन की कोशिश करूँगा। पर गुरबाणी हुण गल कर रही है इस वर्तमान समय की, हुण दी गल। जिउंदे जी वो बंदा मुक्त हो सकदा है जिन्हें जिउंदे जी हौमै छड्ड दित्ती, सृष्टि दे विच व्यापक मालिक वाहिगुरू नूं पहचान लिया। उहनूं की कहंदे ने, कहो नानक वहो, वहो दे अर्थ ने ओ, कहो नानक वहो मुक्त नर। नर इत्थे नर मादा दोवें ही, भावें इस्त्री है भावें पुरुष है, इत्थे एक दी कंडीशन नहीं रखी, बंदे दी गल नहीं कल्ले दी, भावें वो बच्ची है बच्चा है, इस्त्री है पुरुष है, जेड़ी मर्जी जात नस्ल गोत दा, जेड़े मर्जी देश दा वासी है। पातशाह कहंदे जेह प्राणी हौमै तजी करता राम पछान, कहो नानक वो मुक्त नर। ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਮਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈ। ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ और धन धन बाबा दीप सिंह जी तिन्हां दी आमद जन्म दिहाड़े दी आप समुचियां संगतां नूं बहुत बहुत बधाई होवे। भुल चुक दी क्षमा बख्शो, सीस बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सूरा सो पहचानी है जो लय दीन के हेत, पुरजा पुरजा काट लाए कबू न छाड़े के। गुरु प्यारे साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई साहब भाई गुरसेवक सिंह जी होना का, जिन्होंने संगतां नूं गुरु चादर दे नाल जोड़िया है। हुण बेनती करदा हां काका जसकीरत सिंह ते काका जसप्रीत सिंह उस स्टेज उत्ते आ जाण। दो शब्दां दी हाज़री संगतां दे नाल होणगे। गुरु पातशाह दी बड़ी किरपा है जो तुसीं इन्हां बच्चिआं दे कोलों कीर्तन सुणोगे। भाई साहब जी गुरजीत सिंह जी मीडिया नूं गए उन्हां दी जगह ते सेवा करदे हन। उन्हां दे भजंगी संघ हन, बड़े ही लहजे दे विच ते बड़े ही तरीके दे नाल कीर्तन करते हैं। एन प्रोफैशनल कीर्तन करते हैं। जो तुसीं उहनूं श्रवण करोगे तुहानूं अपने आप पता लग जाएगा। जब तक जथा स्टेज के उत्ते सजदा है, एक बेनती मैं जरूर करूँगा कि आप सारे